வணக்கம் RTV KGF நியூஸ். KGF-இல் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க நினைக்கும் சமூக விரோதிகளுக்கு சிம்ம ஸ்வப்பனமாக மாறியுள்ளது காவல்துறை. இன்று சாம்பியன் ரீவ்ஸ் பகுதியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் நடந்த அதிரடி அணிவகுப்பு ரவுடி கும்பலை நடுங்க வைத்துள்ளது. விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். கோலார் தங்கவயல் எனப்படும் KGF இங்கு பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் குற்றச் செயல்களை தடுக்கவும் அதிரடி களத்தில் இறங்கியுள்ளார் SP சிவான்ஷு ராஜ்புத். இன்று சாம்பியன் ரீவ்ஸ் பகுதியில் உள்ள ST பிளாக் மற்றும் KNJS பிளாக் ஆகிய இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைப்பயணம், அதாவது ரூட் மார்ச் நடைபெற்றது. சாதாரண அணிவகுப்பாக மட்டுமல்லாமல் நேரடியாக மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்ற SP அங்குள்ள இளைஞர்களிடமும் பொதுமக்களிடமும் கலந்துரையாடினார். குறிப்பாக ரவுடியிசத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பவர்களுக்கும் இனி உங்கள் ஆட்டம் செல்லாது என பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். முக்கிய அம்சங்கள்: ரவுடிகளுக்கு எச்சரிக்கை, சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டது. விதிமுறை விழிப்புணர்வு: மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது, தலைக்கவசம் இன்றி பயணிப்பது போன்றவற்றால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை காவல்துறை எடுத்துரைத்தது. பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு: 18 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பது சட்டப்படி குற்றம் என மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. நேரடி புகார்: யாராவது உங்களை மிரட்டினால் அஞ்சாதீர்கள், உடனடியாக 112 என்ற எண்ணிற்கு அழையுங்கள் என மக்களுக்கு தைரியமூட்டப்பட்டது. காவல்துறையின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இனி KGF-இல் அமைதி மட்டுமே நிலவும் என உறுதிபட கூறுகின்றனர் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள். ಏನು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 112 ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 112 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೇನೋ? ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಬೆದರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಜೋರಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ஏதா ப்ராப்ளம் இருக்குதான்னு கேக்குறேன். ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆದರ್ತಾರೆ சொல்லுக்கிறேன். ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸರ್. I came to want to see you, but unexpectedly I see you. Thank you very much, sir. God bless you. Good awareness for KGF, sir. Thank you very much, sir. God bless you, sir. Thank you. சொல்லு சார், சொல்லு. ಹಂಗೆ ಉಳ್ಳ போய் ಸರ್ ಹೋಗಮ್ಮ. ಆಮಾ ನೀವಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊತ್ತ ಒಂದು ಮಾಸ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? பெங்களூர். ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ? நானே இருக்கேன் சார். ಅಲ್ಲ வாரத்துல ஒரு டைம் வருவா, 2 வாரத்துல ஒரு டைம் வருவா. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚಂದ ಪೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಜಗಳ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ? ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಸರ್, எங்க ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಲು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ?
ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 81/25 ಈಗ ಆಯ್ತು ஒரே ஒரு கேஸ் தான் சார் அந்த இது லிஸ்ட்ல இருக்குது அது ஒண்ணு தான் இருக்குது வேற எந்த கேஸ் ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನಾದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ சரி சார் ಹಾ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುಂಡಾಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು சரி சார் ಓಕೆ ದೊರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊರೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಔಷಧ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದಾದ್ರು ಹೋದ್ರು ಬಂದರು 2 ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಹೊಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಧೋನಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ 2 ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಔಷಧ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ನೋಡಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ಏನು ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಆಚೆ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರಿ ಕೇಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಏರಿಯಾಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥರನೇ ಸರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಮ್ಗೆ ತಗಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅವತ್ತು ತಗಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಹೊಸ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಬರೀ ಉಡಂಡೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಇವೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವೊಂದು ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೊಸ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾರೇನ್ರಿ WBC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತೆಗೆ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅವರು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ No problem. Any problem, then call 112. Okay? Or you can call to our inspectors. Yaru, anybody having problem to you? Rakesh ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಮಿಳ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗಿತ್ತು 83 ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇರಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು? 8 ವರ್ಷನ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್, ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಹಾಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಅವನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಫುಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಫುಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ.